हाँ जी मैं मित्रों किद्दां सारे की हाल चाल। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। आपां चढ़दी कला च आ ते मझैल पीवी छाली देख रहे सारे सज्जन मित्रों नूं सत श्री अकाल जी। ते अज दी वीडियो च आपां गल करदे हां जी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्यूबिक। तुसीं टाइटल पढ़ लिया ठीक आ। क्यूबिक दे मॉन्ट्रियल शहर च मैं 2 साल रह के आया ठीक आ। 2 साल तो थोड़ा जिहा घट लाओ तुसीं, क्योंकि मई 2019 दे विच मैं आया सी ते मार्च 2021 दे विच मैं उत्थों मूव हो गया। सो 2 साल तो तकरीबन 1.5 महीना घट ऑलमोस्ट 2 साल ही हो गए है ना। 2 साल उत्थे रहा तो जो मैं क्योंकि अपने बड़े स्टूडेंट्स उत्थे आना चाहते आ जां आ रहे आ ते कई आए भी आ जेडे कई तो उत्थे रहिंदे है ना, उत्थे रहिंदे आ, उत्थे रह के स्टडी करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बड़े स्टूडेंट्स उत्थे रह के स्टडी करते हैं ते थोड़े बहुत अपने 30 तो 40% जेडे स्टूडेंट्स आ वो अपनी स्टडी मॉन्ट्रियल करते होंदे आ कॉलेज दे विच, पर वो रहिंदे इधर अपने टोरंटो ब्रैम्पटन वाली साइड आ, ब्रैम्पटन जां मिसीसागा ओंटारियो च रहिंदे आ ते वो वीकेंड ते जांदे आ राइड लैके जां वीकेंड ते क्लासिस लाउण जांदे ते उत्थे 5 दिन रह के काम करते आ। सो आपां अज दी वीडियो च तुहानूं दस्सांगे भी क्यूबिक च रहण दे फायदे की आ ते क्यूबिक च रहण दे नुकसान की आ ठीक आ। ते जे तुसीं अपनी फर्दर स्टडीज़ क्यूबिक दे विच करना चाहुंदे जे ते वीडियो एंड तक जरूर देखिओ। उम्मीद करदा वीडियो तुहाडे लई फायदेमंद हो। ते हाँ जी सब तो पहिलां आपां गल करदे आ उत्थों दे एडवांटेजेस बारे, प्रोज बारे भी तुहानूं क्यूबिक दे विच मॉन्ट्रियल दे विच खास करके रहण दे की फायदे होणगे। तो सब तो पहले तुहानूं दस दी जो उत्थों दे कॉलेजेस की फीस बाकी कैनेडा के कॉलेजेस नालों कंपैरेटिवली घट आ। जिथे तुहानूं ओंटारियो दे विच जां BC दे विच ठीक आ एवरेज कॉलेज की फीस अराउंड $14,000 जां मतलब मिनीमम 14-15 तो मैक्सीमम $17-18,000 है ना, $17,000 पर ईयर मिलूगी ठीक है। एक समैसटर की होगी $7-8,000 जां 6-7 है ना 7-8 हज़ार के आस पास। उत्थे तुहानूं मॉन्ट्रियल दे विच एक वधिया कॉलेज मिल जूगा अराउंड मैक्सीमम 12 ਜਾਂ 13,000 ठीक है। मैक्सीमम कह रहा मिनीमम 10,000 पर ईयर वाले भी है, 11,000 वाले भी है। सो मैक्सीमम 12 ਜਾਂ 13,000 पर ईयर। सो तुहाडी एक समैसटर की फीस होगी कोई $5,500 तो लैके $6,000 जी कि अफोर्डेबल है तो बड़ी घट फीस आ बाकी कॉलेजां नूं लाइए। तो उस तो बाद फीस घट होगी ठीक आ। तो उस तो बाद जे आपां गल करदे रेंट की ठीक आ, तो जे तुहानूं तुसीं रेंट ते लैना वा अपना अपार्टमेंट लैना जां बेसमेंट लैनी आ ठीक आ जां पूरा घर ही लैना वा रेंट ते वो तुहानूं बाकी प्रोविंसां दे कंपैरेटिवली बहुत ही घट रेट ते मिलूगा, क्योंकि उत्थे ना ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहिंदे आ ते फिर स्टूडेंट्स लई अपार्टमेंट भी काफ़ी बने होंदे। जिवें डाउनटाउन दे विच भी रहना ना तुसीं ते तुहानूं एक बैडरूम अपार्टमेंट ठीक है। जे तुसीं 2 जणे दे रहना वा जां तुसीं कल्ले ने स्टूडियो लैना वा ठीक है। स्टूडियो हुंदा एक जां वध तो वध 2 जणे वाली। सो उहदे विच बेसिकली एक रूम बनिया हुंदा वा ठीक है। ओपन रूम ही हुंदा, कोई वखरा गेट नहीं लगा हुंदा। रूम बनिया हुंदा, नाल ही एक छोटा जिहा एरिया बनिया हुंदा रसोई लई ते एक वाशरूम बनिया हुंदा ठीक आ। सो जे तुसीं स्टूडियो लैना एक कल्ले बंदे ने भी रहना तो उहदा $600 रेंट हुंदा। जे तुसीं 2 जणे लै लो तो तुहानूं 300 दे विच पै जाना एक स्टूडियो, जे तुसीं अपने 2 दोस्तां ने रहना। सो रेंट भी घट आ। तो जे तुसीं अपने इस टॉपिक तो पूरी डिटेल्ड वीडियो वेखनी वो वीडियो भी अपने चैनल ते हैगी आ, उसदा लिंक डिस्क्रिप्शन च दे देना मैं, तुसीं वो वीडियो भी जाके देख लिओ भी उत्थे खर्चा किन्ना क आउंदा रहन सहन दा ठीक आ। उस तो बाद आपां गल करदे आ गड्डियां बारे ठीक है। गड्डियां अपनी कम्यूनिटी दे विच पंजाबियां दे विच इंडियंस दे विच डिस्कस किया जाने वाला एक बहुत ही ज़्यादा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता मुद्दा है भी गड्डियां दा शौक सारिआं नूं हुंदा। सो उत्थे इंश्योरेंस ठीक है। गड्डियां दा जो प्राइस आ ऑलमोस्ट ऑल ओवर कैनेडा सेम आ, बस फिर एंड ते चीज़ जिहड़ी मैटर करदी आ भी हर प्रोविंस ते टैक्स किन्ना पैंदा वा। सो उत्थे टैक्स पैंदा वा अराउंड 13% ठीक आ। जे तुसीं $1,000 की गड्डी लई है उत्ते 13% टैक्स पै गया। सो $1,000 का 13% हो गया $130। हाँ $130 हो गया। सो $130 का हो गया तो तुहानूं वो टैक्स पई जाऊगा। जे तुसीं 5,000 की गड्डी लई उसदा 13%, 10,000 की गड्डी लई उसदा 13%। सो उत्थे 13% टैक्स पैंदा वा। बाकी वो जिहड़ा टैक्स आ हर प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करदा भी किहड़ी प्रोविंस च किन्ना टैक्स पै रिहा वा। तो इंश्योरेंस उत्थे बहुत ही घट आ। जे तुसीं गड्डी लैंदे सैकेंड हैंड ला लो $2,000 जां $2,500 की तुसीं गड्डी लई अपना कम्म सारन लई, कम्म ते आउण जाण लई जां डिलीवरियां लाउण लई। सो वो तुहानूं गड्डी पई 2,000 की, जिस तरह मैं लई सी ਜਦੋਂ नवां आया ਸੀ। मैं मई ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ मैं गड्डी ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ 2004 मॉडल सिविक 2000 ਦੀ। सो ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ $35, $35 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ थर्ड पार्टी। तो जे तुसीं ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਚ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराओ ना इधर ब्रैम्पटन वाली साइड तो तुहानूं 200-250 तो घट इंश्योरेंस नहीं मिलनी भावें तुसीं थर्ड पार्टी करा रहे जे। तो उत्थे 200 ਦੇ ਵਿੱਚ फुल कवरेज इंश्योरेंस हो जाती है। जो मैं फिर अपनी
2020 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਕੀਆ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ $160 ਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਲੇਮ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ 240 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 150 ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1-2 ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਪਾਰਕ ਕੋਟ ਦਨੀਸ ਜਾਂ ਲਸਾਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਓਲਡ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਓਲਡ ਪੋਰਟ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜੈਸੇ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਓਲਡ ਪੋਰਟ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਟ ਦਨੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਵੈਂਦਮ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟਾਈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਬਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੈਂਚ ਪੀਪਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਓਲਡ ਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਟੀਨ ਵਿਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਰਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਆ। ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਕੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2nd ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੱਡੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ। ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ UN ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੀ ਗੋਰੇ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ $1.5 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਆ। ਸੋ ਘੈਂਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ। ਵਰਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਵਰਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕੈਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਘੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਆ $13.50,
ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 2019 'ਚ, ਉਦੋਂ 12.5 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 12.70 ਹੋਈ, ਫਿਰ 13.10 ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ $13.50 ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 2021 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ $13.50 ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੈਸਟ ਆ, ਸਸਤਾ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸਿਰਫ $52 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ 1-2 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ $52 ਦਾ $52 ਦਾ ਪਾਸ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਊਪਸ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਸ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਇਆ $52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਵਰਦਨ, ਲਸਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਊਪਸ ਕਾਰਡ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਸਾੜ ਜਾਂ ਲੌਂਗਵੀਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ $52 ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਟਰੋ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਵਾ, ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰੋ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ। ਮਸਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਈਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਈਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਜੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ, ਫਰੈਂਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਫਰੈਂਚ ਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਫਰੈਂਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜੋਬ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਟੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਥੋਡੌਕਸ ਪੀਪਲ, ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਏ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੌਂਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਈ, ਵੀ ਸਾਲ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਚੱਕ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਫਰੈਂਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਫਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਰੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ PR ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ PR ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ। ਟਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ 300 ਤੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਫਿਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਨੂੰ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਟਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਠੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਸ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਨਾ ਘੱਟ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ 'ਤੇ 490-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਟਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ, ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਲੱਕੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ $200 ਤੋਂ $250 ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 1-2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਿਕਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, 20-25 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ 1-1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣਾ ਅਲਾਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਆ।
ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਲਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਸਾਲ ਰਹਿ ਜੇ ਲਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਵਰਧਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਘਰ ਦੀ। ਪਰ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਕੋਟਦਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਈਵਨ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਜਾਂ 400 350 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਆਮ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, 100 ਜਾਂ 200 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਟਸ ਮਾਈ ਫਸਟ ਡੇ ਇਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਊਸ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਇਟਸ ਮਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਇਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਬਟ ਨਾਓ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਊਸ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਰਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ CDI ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਕਨਕੋੜੀਆ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ, ਕਨਕੋੜੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਗਏ ਆ ਰੈਨੇ ਲਵੈਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਹੀ ਦਿਆਂ ਵਾਂ। 2019 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਤਰਾਂ ਦਾ ਉਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ 2040 ਤੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੀ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਿਆ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ 2040 ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿੰਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਸਕੈਚੂਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੱਧਰਾ ਹੀ ਪੱਧਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਪੱਧਰਾ ਹੀ ਪੱਧਰਾ ਵਾ, ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਟਦਨੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਢਲਾਨ ਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਮਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਵੈਸਟ ਮਾਊਂਟਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਆਪੇ ਹੀ 60 70 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਢਲਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਦਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ 2020 ਦੀ, ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ 2020 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ 3 ਰਾਹ ਬਦਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪਈ, ਪੂਰਾ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਰਗੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈਵੇ ਫੜ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਲ ਖਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਵਿੰਟਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, -25 30 ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ -, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਬਰਫ਼ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੀ ਠਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਧੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ 2 ਨਵੰਬਰ 2020 'ਚ ਹੈ ਨਾ, 2020 'ਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਨੋ ਪਈ 2020 ਦੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ, ਪਰ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ 2 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਖਰਾਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਘਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਕਿੱਡ ਕਰ ਗਈ ਸਮਰ ਟਾਇਰ ਹੀ ਵਿੰਟਰ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਗਲੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਪਏ, ਅਗਲੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਮ ਨਵੇਂ ਪਏ, ਥੱਲਿਓਂ ਟਾਇਰ ਰੋਡ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਟਾਇਰ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ $3500 $4000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਊਬਿਕ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿਖ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਜੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਜੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।